ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा दी पवित्र हजूरी दे विच तुहाडा सारियां दा स्वागत आ। सब जन जोरदार ताड़ी दे नाल अपने आप दा स्वागत करो, पवित्र आत्मा दा स्वागत करो, पवित्र आत्मा दी हजूरी दा स्वागत करो, वेलकम करो परमेश्वर दे पाक वचनां दा कि परमेश्वर तुहाडी जिहड़ी रोटी तुसीं साडे लई कल्ली आ, ये मन्ना साडे लई कल्लिया आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀ क्यों रुक गई? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताड़ी दे नाल परमेश्वर दा स्वागत करो। हालेलुया। कुछ भाई भैणां ने ताड़ी वजाई ही नहीं। ਤੁਹਾਡੇ अंदर किन्ना जोश आ। कुछ हुंदे आ आलसी, है ना, कि उन्हां दे अंदर भुख नहीं हुंदी परमेश्वर दी, कि वो अपने दास दे बोलां नूं सुणदे ही नहीं आ कि करना। ये ताड़ी तां वजाई आ कि तुहाडे अंदरों सुस्ती खत्म हो जावे। तुहानूं सुस्ती छड्ड के जाऊगी तादी तुसीं कलाम नूं लै पाओगे, उस मन्ने नूं अपने अंदर लै पाओगे, इधर उधर दीयां गल्लां तो ध्यान हटाओगे, तादी परमेश्वर दे वचनां नूं अपने मन दे अंदर ग्रहण कर सकोगे, तादी वो वचन तुहाडी जिंदगी दे विच वर्क करेगा। जदों तुसीं अपने दास दी गल नूं सुणोगे। जे मैं कही जानी ताड़ी वजाओ, कोई ताड़ी नहीं वजा रहा, इदां क्यों हुंदी आ? तुसीं अणआग्याकार हो गए, अपने दास दी अपने अयाली दी आवाज़ नूं नहीं सुन रहे। आवाज़ दे वल लगे होने चाहिए आ कि परमेश्वर दे दास ने जिहड़ा हुक्म कीता उस वक्त असीं उस काम नूं करिए। उस काम दे पिछे तुहाडी वड्डी ब्लैसिंग छुपी हुई आ। हालेलुया हालेलुया। वो ब्लैसिंगां तादी मिलणियां आ। हालेलुया। जिहड़ी परमेश्वर ने तुहाडे लई ब्लैसिंग रखी आ, गिफ्ट तुहाडे लई रखिया आ, पहला तुहानूं वो काम ते करना पऊगा परमेश्वर दा, जिस काम लई परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया होया आ, ठहराया होया आ, तुहानूं इत्थे लैके आंदा आ परमेश्वर ने अपनी हजूरी विच। पहला तुहानूं परमेश्वर दा काम वो करना पैना, फिर ब्लैसिंग मगर मगर आउणी आ। हालेलुया हालेलुया। रेडी हो अपनी ब्लैसिंग लैण दे लई? तैयार हो रोटी खाण दे लई? सारियां दे हत्थ नहीं खड़े। हाँ जी। कई तो रज्जे होए आए आ। रज्जे आ कि भुखे आ? भुखे आ? रजा दिए? हाँ जी। रज के खाना? हाँ जी। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर अज तुहानूं अपने कलाम दे नाल रजाएगा, अपनी पाक रोटी दे नाल रजाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। उच्ची आवाज दे नाल हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दा शुक्र आ, धन्नवाद आ कि परमेश्वर ने अपनी पाक हजूरी दे विच लैके आंदा। हालेलुया हालेलुया। असी परमेश्वर दे पाक वचन दे विचों सिखांगे। एक भैन मेरे तो आई बड़ी रोंदी रोंदी, पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका, मेरी कुड़ी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी आ, तुसी कोई हल करो हुण। मैं पुछया भैन की गल की हुई आ? वो इस तरह नशे करदा आ, घर दे विच लड़ाई झगड़ा करदा, कुट मार करदा, वो गाली गलोच करदा आ। अज लखां अजिहे घर आ जिहड़े अपने बच्चियां तो, कुछ अपने माँ बाप तो परेशान आ, कई लोग तो अपने बच्चियां तो परेशान आ कि नशे करते आ, कुटमार करते आ, घर का समान तोड़ते आ, ते कई लोग घर के मापियां तो भी परेशान आ। कई अपने बाप तो परेशान आ कि बाप पींदा आ, ड्रिंक करदा आ, लड़ाई झगड़े करदा आ, कुटमार करदा आ, गाली गलोच करदा आ। कई मावां तो परेशान आ, गलत चाल चलन तो, गलत संगति तो परेशान आ। मेरे अजीजों, कोई अजिहा घर नहीं जिहदे विच परेशानी ना होवे। परेशानी सब नूं हुंदी आ, पर मेरा परमेश्वर सब कमियां नूं, परेशानियां नूं दूर करदा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अज तुहाडीआं सारियां कमियां दूर होणगीਆਂ यीशु दे नाम विच। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बेटे दा, तेरी बेटी दा बैठना उठना किन्हां लोकां दे नाल आ? वो भैन ने दसिया शराबियां दे नाल, जुआरियां दे नाल, बेविचारियां दे नाल मेरे बेटे दा बैठना उठना आ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ। ਰੰਗਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਜ, ਸਿਆਣੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੇ ਚਰਿੱਤਰ को ਵਿਗਾੜ ਸਕती है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ? ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨਾ? ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਬੁਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੌ ਸੱਸ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆ? ਜਦ ਨੌ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਨਾਟਕ, ਉਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਤੇ ਨੌ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਊਗੀ ਨੌ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਰੰਗ ਦਿਖਾਊਗੀ ਨੌ ਨੂੰ? ਦਿਖਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਗਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 2-4 ਜਣੇ ਗਲ ਗਏ, 2-4 ਟਮਾਟਰ ਗਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਕਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗਲ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਸੀ ਟਮਾਟਰ, ਫਿਰ 2 ਹੋਏ, 2 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਗਏ, 4 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟੋਕਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਗਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ 4 ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਕਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਗਲੇਪਨ ਨੂੰ, ਸੜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ? ਕਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 15 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰੰਥੀਆ 5 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੂਲੋ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਲੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਦਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰੰਥੀਆ 5 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਬਿਚਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੂਲੋ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਲੋਭੀਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਆ, ਇਹ ਚੁਗਲਖੋਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਆ, ਲੁਟੇਰਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਚਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਗਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਚਿੱਕੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਛੱਡੇ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਾਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ। ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਗੁੱਸਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਗੁਣ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ? ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਲਸੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਆਲਸੀਪਨ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਲੱਭਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਬਿਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਬਿਮਾਰ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 5 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਦਾ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੋਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹੋਤਾ 14 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦਾ? ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਦਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਖ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਤਾਦੀ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੋਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਗਈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਕੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਉਹ ਬਗਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਗਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਦੂਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਗਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜੱਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ। 10 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਯਾਰ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ ਤੂੰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਲ 2 ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਆਪ ਪੀ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲਦਾ ਆਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਲੋ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਮਜ਼ਾ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤੌਬਾ ਤੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸੁਧਾਰਦੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਫਿਰ ਵਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਚਾਲ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਕਰੋਧ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਚਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 34, ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਜਣੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਜਣੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਹਾ ਆ, ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ, ਦੀਨਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਹਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਜਣੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇਖਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਉਬਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚੀਏ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਫਿਰਦੇ ਆ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੀ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗ ਦੇਖਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਦੇਖਾਂ। ਬਾਹਰਲੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਸ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਮੋਰ ਹੀਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਜਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਅਸਰ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਬੇਪੱਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੰਗ ਮੇਲੇ ਨੂੰ, ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਆਈ ਆ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਛੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਚਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਦੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਬੁਰੀ ਚੁਣੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੀ ਆ, ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਯਾਕੂਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਬਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਆ। ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਖਾਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਤਨੀ ਕਿਉਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆਉ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੀ, ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਪ ਫੋਨ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ। ਬਾਪ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 119। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। 119 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਤਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਚਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਧੰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਧੰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਯੈਸ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਬਣੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਧੰਨ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਬਣਾਂਗੇ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗਿਣੇ ਜਾਣਾ ਆ।
ਧੰਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਆ। ਧੰਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੜਾ ਰੂਹ 'ਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਆਉਂਦਾ ਆ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਕਾਣੂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡੇਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ। ਹਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਲਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਗਲਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਢੀ ਚਾਲ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਜੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸੋਗੇ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੀ ਕਰਨਾ। ਲੜੋ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਚਨ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕਲਾਮ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੰਗੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਨੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ। ਆਮੇਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢੂਗਾ, 2 ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਢੂ, 3 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੂ, ਪਰ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊ, 2 ਦਿਨ ਨਾ ਪੀਊ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਹੀ, ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਗੜਿਆ, ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗੜੂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ, ਬੁਰੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪਵੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਪਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੌਬਾ ਤੜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਕੀ ਆ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸੁਧਾਰਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਗਈ ਆ। ਸੰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ, ਦੁੱਧ 'ਚ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਮਹਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੋ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। गौर करो, अखां नूं बंद करो और सिरां नूं झुकाओ। गौर करो अपनी जिंदगी ते कि परमेश्वर किते मेरी चाल बिगड़ी तां नहीं हुई। परमेश्वर जे मेरी चाल बिगड़ गई आ ते अज तो मैं अपनी चाल नूं सुधारना चाहुंदा आ। परमेश्वर मेरी संगत तेरे नाल आ, तुहाडी रंगत मेरे उत्ते आवे, तुहाडे कलाम दी, तुहाडे कम्मां दी रंगत आवे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ते परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं आजाद करेगा, तुहाडी संगति नूं सही करेगा, तुहाडे घर दे हालात बदलणगे, तुहाडे पति बदलणगे, बुरी संगत मुड़नगे, तुहाडीਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, तुहाडे बच्चे, तुहाडे बेटे उस बुरी संगत नूं छड्डणगे। जदों तुसीं परमेश्वर दी संगति बारे उन्हां नूं चर्चा करोगे, अपने बच्चों नाल परमेश्वर दी संगति बारे चर्चा करदे रहो ते बच्चे तुहाडे कदी नहीं गलत रस्ते उत्ते जाणगे। परमेश्वर दा आत्मा उन्हां नूं सुधारेगा और उन्हां दी चाल नूं सिद्धी करेगा, उन्हां नूं मूर्ख तो धन बनावेगा। अज जे तुसीं धन बनना चाहुंदे हो ते अपने आप नूं, वचनां नूं, परमेश्वर नूं अपने मन विच लओ, ग्रहण करो। परमेश्वर दी संगति नूं हमेशा अपने नाल रखो कि परमेश्वर मैं तेरी निगाह दे विच धन बनना चाहुंदा आ, धन बननी चाहुंदी आ। पिता परमेश्वर मेरी चाल नूं सुधारो, परमेश्वर मेरी चाल तेरे नूं भावे। परमेश्वर नूं साडी चाल पसंद होनी चाहिदी आ, क्योंकि परमेश्वर दी पाक इच्छा साडे लई इह आ, पवित्रताई दी आ। परमेश्वर ने सानू पवित्रताई दे लई चुनिया आ। परमेश्वर दी पवित्र मर्जी साडी पवित्रताई दी आ, क्योंकि परमेश्वर साडा सदन वाला पवित्र आ ते इसलिए साडी भी इच्छा परमेश्वर दी पवित्रताई दी आ। असी पवित्र बन के परमेश्वर दी पाक मर्जी नू पूरिया करना। थैंक यू जीसस, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबाशा खंडा रबा 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 रबा। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा तानू पवित्रताई दी जिंदगी दे रहा आ। उस पवित्रताई नू, पवित्र आत्मा नू अपने अंदर लो। परमेश्वर दे अगे इकरार करो कि परमेश्वर जे मेरी संगति गलत लोकां दे नाल सी, जे मेरी चाल बिगड़ी हुई सी, ते अज तो तेरी संगत करन दे नाल मेरी बिगड़ी हुई चाल सुधर जावे। पिता परमेश्वर ते अज सचमुच परमेश्वर तुहाडीਆਂ दुहाइयां नू सुन रहा आ और तुहाडी चाल नू सुधार रहा आ। ओ रबाशा खंदला रबोशा रबा 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 रबा। ओ
ਰਿਬੇ ਸਿਖਿੰਦੇਲੇ ਰਿਬੇ ਸ਼ਿਖਿੰਦੇਰੇ ਬੋ ਸਰਾਵਾਸ਼ੀ ਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਓ ਜੀਸਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਆਮੇਨ।